नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हूँ जुलाई 13 तारिख रविवार। विलंबन करी आसंतु नजर पकेबा आज दिन ओडिशा तथा देश विदेशर ताजा खबर गुड़िक उपरे। चलित थर 2025 एग्रीकल्चर टुडे पुरस्कार पाइछि ओडिशा। नुआदिल्ली रे आयोजित होइथिबा भव्य कार्यक्रम रे पुरस्कार ग्रहण करछन्ती कृषि तथा उपमुख्यमंत्री केभी सिंहदेव। राज्य कृषक माननको कठिन परिश्रम जोगु एही मर्यादाजनक पुरस्कार पाइथिबा कहिसन्ती केभी सिंहदेव। पुरस्कार पाई मुख्यमंत्री और राज्यवासी को कृतज्ञता जणाइछन्ती। परवर्ती खबर जुलाई 13 तारिख अर्थात आज किसी जिला को येलो वार्निंग जारी करी सतर्क करिछि पाणीपाग केन्द्र। ए जिला गुड़िक हेउछि बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, पुरी, खोर्धा, नयागढ़, गंजाम, गजपति, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, केन्दुझर, मयूरभंज, सोनपुर, बौद्ध, नुआपड़ा और बलांगीर। एसबू जिले में गोटे कि दुईटी स्थान में घड़घड़ी सह झटका पवन 30 ରୁ 40 किलोमीटर प्रति घंटा हेबार संभावना रही। सेपरी जुलाई 18 ରୁ 22 तारिख पर्यंत पागरे कौनसी बड़ परिवर्तन न हो पारे बोली आकलन करा जायछि। परवर्ती खबर एयर इंडिया विमान दुर्घटना को नहीं सामना को आसिला विस्फोरक तथ्य। सूचना मुताबक गत जून 12 तारिख रे अहमदाबाद रू लंडन गाटविक अभिमुखे जाउथबा एयर इंडिया बोइंग 7878 ड्रीमलाइन रो दुर्घटना रे 260 जनकर मृत्यु घटिथिला। ए दुर्घटना संपर्कित भारतर एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB द्वारा जारी होइथिबा प्राथमिक अनुसंधान रिपोर्ट रू जणा पड़िछि जे टेक ऑफ परे मात्र किछि सेकेंड मध्यरे विमानर दुईटी इंजिन रो जाळेनी स्विच मात्र कई सेकेंड व्यवधान रे रन रू कट ऑफ अवस्था को परिवर्तन होइथिला, जहा फल रे इंजिन गुड़िक हठात काम करिबा बंद कर देइथिला। रिपोर्ट अनुसार कॉकपिट वॉइस रेकॉर्ड रो जणा पड़िछि टेक ऑफ रो मात्र कई सेकेंड मध्यरे जणे पायलट अन्य जनकु पचारिथिले तुमे विमानर जाळेनी कनेक्शन को काहेकी बंद कर देलो। जवाब रे अन्य पायलट कहिथिले मु ताहा करि नाही। तेबे सबुठु आश्चर्यजनक कथा हेउछि एही स्विच गुड़िक बिना पायलट को सहायता रे ऑटोमेटिक भाबे बंद न हेबा पई ही डिजाइन करा जायछि। तेबे एहा हठात किपरि बंद हे गला ताहा संदेह घर को आसीछि। तेबे एहा परे जाळेनी स्विच गुड़िको पुणी थरे कटअप रो रन अवस्था को फेरा जायतिला, जहा इंजिन गुड़िको आउ थरे कार्यक्षम करिवार चेष्टा करा जायतिला। या परे दुईटी इंजिन रु इंजिन 1 आंशिक भाबे काम करिबा आरंभ करथिबा बेले इंजिन 2 संपूर्ण रूपे कार्यक्षम होई पारि नथिला, जहा विमानर निम्न उच्चता हेतु एवं भयंकर दुर्घटना रे परिणत होइतिला। एही दुर्घटना नै अनुसंधान जारी रहिछि एवं एक संपूर्ण रिपोर्ट आगामी 12 मास मध्यरे प्रकाश पाइबो बोली आशा प्रकाश करा जाउछि। एही दुर्घटना एयर इंडिया एवं भारतीय विमान चलाचल इतिहास रे एक बड़ दुर्घटना भाबे परिगणित करा जाइछि। परवर्ती खबर खूब शीघ्र लोकंको मागणा रे बिजुली मिलिबा को जाउछि। बिजुली विभाग प्रस्ताव करिछि जेउथिरे अर्थ विभागर मंजूरी मध्य मिलि सारिछि। वर्तमान कैबिनेट रु स्वीकृति मिलिबा बाकी अछि। कैबिनेट रु स्वीकृति मिलिबा मात्रे एही योजना लागू होई जिवो। प्रकृतरे चलित वर्ष बिहार रे विधानसभा निर्वाचन हेबाकू जाउछि। या पूर्वरु समस्त दल निज निजर प्रस्तुति चलाइछन्ति। सेहिपरि निर्वाचन पूर्वरु नीतीश सरकार जनतांकू अनेक बड़ बड़ उपहार देउछन्ति। एहारी मध्यरे बिहार जनतांकू 100 यूनिट बिजुली बिल मध्य मागणा रे मिलिबाकू जाउछि। नीतीश सरकार खूब शीघ्र एही प्रस्ताव को पास करिबाकू जाउछन्ति। सामाजिक सुरक्षा पेंशन रो परिमाण वृद्धि परे वर्तमान बिहार सरकार निर्वाचन वर्ष रे 100 यूनिट प्रति परिवार को मागणा बिजुली देवार योजना प्रस्तुत करुछन्ति। परवर्ती खबर ड्राइवर महासंघर आंदोलन 6ठ दिन रे पहुंचिछि, किंतु एहा भितरे ड्राइवर महासंघ फाळ फाळ होई जाइछि। किछि ड्राइवर पुणी थरे स्टीयरिंग धरिछन्ति, आउ किछि ड्राइवर एबे भी आंदोलन जारी रखिछन्ति। सेपटे ड्राइवर महासंघर सभापति स्टीयरिंग धरिथिबा चालकंकु दैछन्ति खोला धमक। बस मालिक संघर घोषणा अनुसार गतकाली सारा राज्य रे गड़िछि घरोई बस। भुवनेश्वर, पुरी, कटक, केन्द्रापड़ा, संबलपुर, बलांगीर, ब्रह्मपुर, जाजपुर समेत सबुठी घरोई बस चलाचल स्वाभाविक होइछि। बस चलाचल करिया परे यात्रीक मुहरे हस फुटिछि। जेउमाने विभिन्न स्थान रे अटकी रहिथिले सेमाने गतकाली गंतव्य स्थल को जाइछन्ति। बस चलाचल करिया परे फाळ फाळ होई जाइछि ड्राइवर महासंघ। किछि ड्राइवर पुणी थरे गाड़ी ऊपर को उठिबा सह स्टीयरिंग धरिथिबा बेले आउ किछि ड्राइवर एबे भी आंदोलन चलाइछन्ति। सेमानक दाबी पूर्ण न हेबा पर्यंत आंदोलन जारी रखिबे बोली चेतावनी दैछन्ति। आउ पादे आगकु जाई वीडियो वार्ता जारी करी स्टीयरिंग धरिथिबा ड्राइवर माननकु खोला चेतावनी दैछन्ति ड्राइवर महासंघर सभापति। जेउ ड्राइवर माने स्टीयरिंग धरिछन्ति सेमाननकु संघरु काढी देबाकू दैछन्ति खोला धमक। परवर्ती खबर आरएसएस मुख्य मोहन भागवत निकटर एक बड़ बयान दैथिले। से कहिथिले जे 75 वर्ष बयस पूर्ण हेबा परे नेता माननकु अन्य माननकु काम करिबाकू सुजोग देबा उचित। नागपुर एक कार्यक्रम समय से देइथिबा एभଳି बयान चर्चा रे
ରହିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ କଟାକ୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଏପରି କହିଥିବା ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ତିହାର ଜେଲରୁ ଫେରିଥିବା ଆପ୍ ମୁଖ୍ୟ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025ରେ ମୋଦି 75 ବର୍ଷ ହୋଇଯିବେ। ଏହାପରେ ସେ କ୍ଷମତା ଛାଡ଼ିଦେବେ। ପରେ ସେହି ପଦବୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନ ଯୋଗେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ପ୍ରିୟ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କଲେ ବିଜେଡି ନେତା ଓ କର୍ମୀ। ହଜାର ହଜାର କର୍ମୀ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ବିମାନ ବନ୍ଦରର ଟର୍ମିନାଲ ଓ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଥିବା ବିମାନ ବନ୍ଦରର ଗୋଲେଇ ଛକରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ନବୀନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଥିଲେ। ସର୍ଭାଇକାଲ ଆଥରାଇଟିସ୍ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଗତ ଜୁନ 20 ତାରିଖରେ ନବୀନ ମୁମ୍ବାଇ ଯାଇଥିଲେ। ଜୁନ 22 ତାରିଖରେ ମୁମ୍ବାଇ ସ୍ଥିତ କୋକିଲାବେନ ଧୀରୁଭାଇ ଆମ୍ବାନୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କର ଅପରେସନ ହୋଇଥିଲା। ନବୀନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ମୁମ୍ବାଇ ଯିବା ଦିନ ନବୀନ ନିବାସରୁ ବିମାନ ବନ୍ଦର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଗତ 7 ତାରିଖରେ ନବୀନ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ ହୋଇ ମୁମ୍ବାଇରେ ଥିଲେ। ଗତକାଲି ମୁମ୍ବାଇରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନବୀନ ନିବାସରେ ପାଣ୍ଡିଆନ। ତାଙ୍କୁ ନେଇ କିଛି ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ସତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ କିଛି ଦିନ ଧରି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ। ମୁମ୍ବାଇର କୋକିଲାବେନ ଧୀରୁଭାଇ ଆମ୍ବାନୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ହେବା ପରେ ସେ ଶନିବାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିଛନ୍ତି। ନବୀନ ଆସିବା ପରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ନବୀନ ନିବାସରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ନେତା କର୍ମୀ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସରେ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଫକୀରମୋହନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭେଟିଛନ୍ତି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟ୍ରମା କେୟାର ୟୁନିଟ୍ରୁ ବୋନ୍ ୱାର୍ଡକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଏମ୍ସରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିବା ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉନ୍ନତମାନର ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା। ଏଥିପାଇଁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। କମିଟି ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ ପରେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଫକୀରମୋହନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ନେଇ ପିଏଚ୍ଡି ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶୀଘ୍ର ନ ନେଇଥିବାରୁ ଅଶାନ୍ତିରେ ଦିନ କାଟୁଥିଲେ। ଏହି ମାମଲାର କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ସମାଧାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇ ନଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ମାନସିକ ଚାପରେ ଥିଲେ। ଶେଷରେ ଜୀବନ ହାରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଗତକାଲି ନିଜ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଦେହରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ପରେ ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସଂକଟପନ୍ନ ହେବାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ 2 ଜଣ ଛାତ୍ର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବାଲେଶ୍ୱର ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ 22 ମାଓବାଦୀ। ଛତିଶଗଡ଼ ବସ୍ତର ଆଇଜି ଏବଂ ନାରାୟଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିକଟରେ ସେମାନେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ 37 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା ଥିଲା। ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ମାଓବାଦୀ ମଧ୍ୟରେ 14 ଜଣ ପୁରୁଷ ମାଓବାଦୀ ଥିବାବେଳେ 8 ଜଣ ମହିଳା ମାଓବାଦୀ ରହିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ନୀତିରେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ବସ୍ତର ଆଇଜି ସୁନ୍ଦର ରାଜ ପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କାନାଡାରେ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା କପିଲ ଶର୍ମାଙ୍କ କାଫେରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି କାନାଡା ପୋଲିସ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତରେ ଖାଲିସ୍ତାନୀ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ଖାଲିସ୍ତାନୀ ସଂଗଠନ ଶିଖ ଫର ଜଷ୍ଟିସର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଗୁରୁପନ୍ତ ସିଂ ପନ୍ନୁ ଏକ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡିଓ ଜାରି କରିଛି। ପନ୍ନୁ ଏକ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା ଜାରି କରି କହିଛି, କାନାଡା ତୁମର ଖେଳ ପଡିଆ ନୁହେଁ, ତୁମର କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଟଙ୍କା ଭାରତକୁ ଫେରାଇ ନିଅ। ସେ କପିଲ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରସାର କରିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା। ପନ୍ନୁ କହିଛି ଯେ କାନାଡା ନିଜ ଦେଶରେ ଏପରି ଚିନ୍ତାଧାରା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ପଚାରିଥିଲା ଯେ କ୍ୟାପ୍ସ କେଫେ କମେଡିର ଏକ କେନ୍ଦ୍ର ନା ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ପ୍ରସାର କରିବାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଏକ ଅଂଶ। କପିଲ ଶର୍ମା ଜୁଲାଇ 4ରେ ବ୍ରିଟିଶ କଲମ୍ବିଆର ସରେ ସହରରେ ତାଙ୍କର କ୍ୟାଫେ ଖୋଲିଥିଲେ। ଜୁଲାଇ 10 ରାତିରେ ଅଜ୍ଞାତ ଲୋକମାନେ ଏହି କ୍ୟାଫେରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଚଳାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ। ବିଗତ ଦିନରେ ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର
ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ମିଛରେ ଫସାଇ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଅର୍ଚ୍ଚନା ଶୁକ୍ରବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଅର୍ଚ୍ଚନା କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ହଇରାଣ କରିବା ସହ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ସହ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ରାଜ୍ୟର କିଛି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକ ଏହି ଘଟଣା ପଛରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେମାନଙ୍କ ଅସଲ ମୁଖା ରାଜ୍ୟବାସୀ ଦେଖିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ ବଡ଼ବଡ଼ିଆଙ୍କୁ ହନି ଟ୍ରାପରେ ଫସାଇ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମାମଲାରେ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ସମେତ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଜଗବନ୍ଧୁ ଚାନ୍ଦଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ନିଜ ସମ୍ପତ୍ତିର ହିସାବ ଦେଇ ନ ପାରିବାରୁ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଓ ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ଆଲିସ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିପ୍ଳବରେ ଆଗରେ ରହିବା ଏବଂ ଏହାର ଲାଭକୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏବଂ ରାଉରକେଲାରେ ଦୁଇଟି ଆଇଟି ଟାୱାର ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଘରୋଇ ସରକାରୀ ସହଭାଗିତା ପିପିପି ମୋଡରେ ଡିଜାଇନ ନିର୍ମାଣ ଫାଇନାନ୍ସ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ସ୍ଥାନାନ୍ତରର ଡିବିଏଫଓଟି ଆଧାରରେ ଏହି ଦୁଇ ଟାୱାର ବିକାଶ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଇଡ୍କୋ ପକ୍ଷରୁ ଆଗ୍ରହୀ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କଠାରୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ 13 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଆଇଟି ଟାୱାର ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ରାଉରକେଲାରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବାକୁ ଥିବା ଆଇଟି ଟାୱାର 9 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ହେବ। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଶିଳ୍ପନୀତି ଏବଂ ପ୍ରସାର ବିଭାଗ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଯଦି ଏବେ ଯାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଅଲ୍ ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ ଆଇକନଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ତାଜା ଖବରଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ।